شہباز شریف کا جو کیس ہے جس کے اوپر ابھی فروخ حبیب جو ہے وہ ریزولوشن بھی لے کے جا رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے اجلاس میں کہ یہ اجلاس یہ جو کیس ہے اس کو لائیو دکھایا جائے تاکہ لوگ دیکھ سکیں کہ کس طرح سے چپڑاسی مقصود چپڑاسی جس کی تنخواہ بیچارے کی 20-25 ہزار ہے اس کے اکاؤنٹ سے 4 ارب روپیہ نکل آیا. مسرور احسن جو ہے جو 15,000 18,000 کا ملازم تھا اس کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکل آئے. منظور پاپڑ جو والا جو پاپڑ بیچتا تھا اس کے اکاؤنٹ سے, تاکہ یہ لوگ یہ ساری ایویڈنس جو ہے وہ خود دیکھ سکیں. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ کیس جو ہے وہ چلے, اور اسمبلی میں انشاءاللہ اس پہ بڑی بحث ہوگی اس بار کہ کیا ایسے مقدمات جو ہیں ان کو لائیو دکھانا چاہیے یا نہیں دکھانا چاہیے. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ اگر ان کیسز سے بچ گئے تو طریقے عدم اعتماد لائیں گے نا. جی فواد چوہی صاحب کی تجویز آپ نے سنی کہ جو اوپن ٹرائل کرنا چاہیے وائے شہباز شریف کیس, تمام جو کرپشن کے کیسز ہیں اور قومی دولت لوٹنے کے کیسز ہیں ان کا اوپن ٹرائل کیوں نہیں ممکن ہے. اور یہ صاحب اس سے پہلے کوئی ایسی اگزامپل ہے کہ یہ اوپن ٹرائل ہو اور عدالتوں کے ذریعے جو بھی سماعت ہو رہی ہے اور اس کو ٹی وی پہ دیکھا جائے. پاکستان کا لا کہتا ہے کہ ایوری کورٹ ان پاکستان از این اوپن کورٹ, خواہ وہ سپریم کورٹ ہو خواہ کوئی اور ہو. کوئی آدمی بھی کیپیسٹی کے حساب سے وہاں جا کے اٹینڈ کر سکتا ہے, کسی کو روکا نہیں جا سکتا. ہم نے جو یہ ہائی کورٹ والا کیس جیتا تھا اسی بنیاد پہ جیتا تھا کہ چیمبر میں آپ ڈیسیژن نہیں دے سکتے. ہائی کورٹ نے چیمبر میں ڈیسیژن کیا تھا چیف جسٹس صاحب نے, جو انہوں نے بلڈنگ گرا کے جہاں نئی عمارت بنانے کے لیے کہا تھا نا, افتخار جہاں جو چیف جسٹس ہوتے ان کے چچا تھے فواد صاحب کے. سچویشن یہ ہے کہ امریکہ میں سب سے پہلے 1979 میں ٹیڈ بنڈی کیس ہوا تھا, بڑا مشہور. 30 عورتوں کو اس نے سیریل کلر تھا, اس کو قتل کیا تھا اور بڑا 74-78 کے درمیان اس نے قتل کیے تھے اور بہت شور مچا تھا کہ اس کو کیا کیا جائے. اور ٹیڈ بنڈی کو انہوں نے ٹرائل کیا تھا اور اس کو 2 پھانسی کی سزائیں ہوئی تھی. اس کے بعد ایک اسمتھ کینیڈی ہوتا تھا, اس کے اوپر ایک عورت نے اس کا الزام لگایا تھا, جیسے ہمارے ہاں علی ظفر لڑکا جو گلوکار, اس کے اوپر اس نے میشا شفیع لگایا. اس طرح کا کیس تھا اور وہ اسمتھ جیتتا تھا کیونکہ وہ کہتا تھا کہ یہ کنسنٹ ہے, اور اس پہ بھی اسمتھ کو انہوں نے کہا تھا کہ ایک پبلک ٹرائل, کیونکہ ججوں کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے, صحیح کرنا ہے, لوگ دیکھ رہے ہیں. پھر ایک جیفری ڈیمر کا کیس تھا, بڑا فیمس 1992 میں ہوا تھا. اس کے بعد روڈنی کنگ کو جس نے قتل کیا تھا جس پولیس افسر نے, اس کا کیس انہوں نے اوپن ٹیلی ویژن پہ دکھایا تھا. اور اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے امپورٹنٹ 3 کیس جو تھا, میں زمانے میں امریکہ میں تھا, وہ تھا او جے سمپسن کیس, اور اس کی وہ ٹرائل چل رہے تھے بڑے زبردست قسم کے, یہ اس کا تھا. تو یہ وہ سارے کے سارے کیسز جو تھے پاکستان کے اندر تو ایگزامپل اگر اس کی ہے, یا جو فواد چوہی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کس طریقے سے ممکن ہو سکتا ہے, اس حوالے سے ہمیں جوائن کیا ہے معروف قانون دان ہے حامد خان صاحب. السلام علیکم خان صاحب. وعلیکم السلام. خان صاحب, یہ جو حکومت کہہ رہی ہے کہ شہباز شریف پرٹیکولر جو شہباز شریف صاحب کا کیس ہے اس کو اوپن ٹرائل کیا جائے, تو شہباز شریف کا کیس ہی کیوں, باقی اگر ایسے کیسز ہیں کرپشن سے متعلق تو ان کا اوپن ٹرائل کیوں نہیں ہو سکتا؟ اوپن ٹرائل تو حامد خان صاحب کو ہوتا ہی ہے, کیونکہ کوہار کورٹس اور اوپن کورٹس یہ وقت کیمرہ لے جانا ہے. جی لائیو ٹی وی کے ذریعے ٹیلی کاسٹ کیا جائے. اوپن ٹرائل تو ہو سکتے ہیں, لیکن ابھی تک پاکستان میں کوئی اتنی لمبی چوڑی نظیر نہیں ہے جو لائیو اسٹریمنگ ٹرائل ہوئے ہوں. بلکہ پچھلے دنوں جب قاضی فائز صاحب والا معاملہ چل رہا تھا تو انہوں نے باقاعدہ درخواست دی تھی کہ اب جو کارروائی ہو ریویو پٹیشن کے ہیئرنگ میں وہ ہونی چاہیے, لائیو اسٹریمنگ ہونی چاہیے. اور یہ اس پر سپریم کورٹ نے جو ہے یہ کہا کہ ہاں ہو سکتی ہے, لیکن اس وقت ہمارے پاس کوئی ایسے وسائل نہیں ہے کہ ہم کر سکیں اس کیس میں. اس لیے انہوں نے دروازہ کھلا رکھا ہے کہ ہو سکتی ہے, لیکن اس کے اوپر یہ نہیں کہا کہ ہر کیس میں یا کسی کیس میں ہو سکتی ہے. لیکن اس میں بڑی حد تک کنسنٹ کی ضرورت ہوگی بائی دی پارٹی, مطلب اس میں جو اکیوزڈ ہے وہ. عامر خان صاحب, کنسنٹ کی پہلی بات تو یہ ہے کہ کیونکہ اسی لیے لوگ زیادہ نہیں دیکھ سکتے کیونکہ کیپیسٹی آف دا کورٹ روم امپورٹنٹ ہے, ورنہ تو ہر بندہ جو ہے ہی از الاؤڈ ہے, اوپن کورٹ ہے. اگر آپ جج چیمبر میں فیصلہ کرتا ہے تو فیصلہ اس لیے چیلنجیبل ہو جاتا ہے کہ اس نے اوپن کورٹ میں نہیں کیا. تو اوپن کورٹ تو ہے, اب اس کو اپنے ایکسٹینڈ کرنا ہے, ٹیکنالوجی کو آگے رکھنی ہے. تو بنیادی طور پر تو کوئی ریسٹرکشن تو قانوناً تو کوئی نہیں ہے کہ اس کو 10 لاکھ بندے دیکھیں یا 400 بندے دیکھیں.
नहीं, वो बात सही है। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि है तो ओपन कोर्ट में ट्रायल होगा, यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ऑलरेडी हमने ये केस जो है ओपन हियरिंग हो रही है, ओपन कोर्ट में हो रही है, लिहाजा लाइव स्ट्रीमिंग ना भी हो तो हर तरह से एक्सेस मौजूद है सबकी, तो उसकी जरूरत नहीं। लेकिन उन्होंने ये थोड़ा सा ओपन जरूर रखा है कि कहाँ सूटेबल केस में ये हो भी सकता है सब्जेक्ट टू द कंसेंट ऑफ द पार्टी। वो एक रस्सा उस केस में ओपन किया था उन्होंने और लाइव। अगर जो पार्टी है वो इनकार कर दे कि नहीं इसको लाइव स्ट्रीम ना करें तो फिर ये नहीं होगा। बज़ाहिर ये लगता है, इस पर अच्छा। हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये लगता है लेकिन अहमद साहब इसमें कौन सा प्राइवेसी का राइट है जो इन्फ्रिंज होता है कि उसको वो कंसेंट से नहीं। पहली बात है कि कोई प्राइवेसी का राइट भी इन्फ्रिंज नहीं हो रहा, राइट ऑफ प्राइवेसी भी। और दूसरी बात यह है कि अगर वो एक पूरे का पूरा रिकॉर्ड करके पब्लिक की आ जाता है, सिर्फ जजों की शक्लें और उसकी शक्लें नजर नहीं आती हैं और तो कुछ नहीं होता। एक तो ये है। दूसरी जो अहम तरीन बात मैं ये कहता हूं कि डबल एज वेपन है। गवर्नमेंट अगर कहती है तो गवर्नमेंट कल को हार भी तो सकती है उस केस के अंदर। हाँ, ये तो ठीक है, हो सकता है, लेकिन ये बेसिकली यहाँ पर जो बात डिमांड की गई है उसके पीछे वजह यह है कि किसी हद तक लोगों की पब्लिक की अटेंशन भी डाइवर्ट की जाए, वरना जो भी ट्रायल होगा, आपकी बात सही है कि वो ट्रायल तो ओपन कोर्ट में ही होगा और वहां पर एक्सेस होगी सारी मीडिया को और मीडिया में रिपोर्टिंग भी होगी। तो इसलिए अनलेस के उसमें वहां पर जो था वो जो सिम्पसन वाले केसेस का भी जिक्र भी कर रहे थे, वहां पर तो बड़ी हद तक ये क्वेश्चन ये टीवी चैनल्स का कि उनको आया व्यूअरशिप मिलती है कि नहीं मिलती उसमें, क्योंकि वो ट्रायल ऐसा था जिसमें कि बहुत ज्यादा व्यूअरशिप थी। हाँ। तो बहुत सारी जो चैनल्स थी वो इंटरेस्टेड थी कि वहां पर ओपन स्ट्रीमिंग ट्रायल हो। तो ये कई सारी कंसिडरेशंस आ जाएंगी इसमें। जी बहुत बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया आमिर जी, खान साहब, बहुत बहुत मेहरबानी। अच्छा, असल मसला वही है कि इसलिए चूंकि कोर्ट रूम की जगह थोड़ी है, वरना अगर इतना बड़ा कोर्ट रूम बना लिया जाए जिसमें 2 लाख बंदे आए तो 2 लाख बंदों को भी उसके सामने आपको देना पड़ेगा, क्योंकि कानूनन आप किसी को मुकदमे की कार्रवाई सुनने से नहीं रोक सकते। सिर्फ रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, सिक्योरिटी की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, डेकोरम की रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि बहुत ज्यादा शोर शंगामा हो जाएगा, जज को डंडा मार के ऑर्डर नहीं करना पड़ेगा, वो ऑर्डर आप माइक पे कहलवा दें सारा कुछ। तो असल मसला ये है कि अगर कह रहे हैं, मुझे वैसे आता ये है कि ये स्टेप तो ले रहे हैं, अगर ये हार गए तो फिर खुदा फवाद चौधरी पे आएगा या फरत अब्बास, उस पे क्या नाम है लड़का जो है जो वजीर है, हाँ जी, वज़ीर मुमलिकत उस पे आएगा, फरक हबीब फरक हबीब पे आएगा, किस पे आएगा? क्योंकि कुछ पासा किसी में भी पलट सकता है और ये ट्रायल है। और ट्रायल में सबसे बड़ी बात है कि देखिए 2-3 चीजें बड़ी अहम होंगी। एक तो जज है, उनको एक्सप्रेशन लेस बैठना पड़ेगा, जो कि हमारे यहाँ जजों ने बहुत अरसे से छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, हमारे जज गुस्से में भी आते हैं, हमारे जज डांटते भी हैं, हमारे जज फाइलें भी मारते हैं, बहुत कुछ करते हैं। ठीक, एक तो उनको एक्सप्रेशनलेस बैठना पड़ेगा, वरना लोगों को अंदाजा हो जाता है आसानी से कि जज का रुझान किस तरह। दूसरा, जो ट्रायल के अंदर जो एक्यूज है उसको अपने चेहरे पे मजलूमियत तारी करनी पड़ेगी, एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। एक्टिंग सीखनी पड़ेगी। एक्टिंग हमारे आती है, फॉर एग्जांपल आपने अचानक नहीं, हमने देखा है वो जो नूर मुकद्दम वाले केस का मुल्जिम जो है वो किस तरीके से देखिए मैंने क्या कहा, ज़हनी मरीज और मैंने आपको क्या कहा क्या था रुख इख्तियार कि करता चला जा रहा है। पाकिस्तान के अंदर जो कानून है, ये कानून ये ज़ैनब कत्ल केस का मुजरिम को फांसी दे देता है हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर, लेकिन नूर मुकद्दम के क्या हुकूमत बदल गई है, क्या इंतजामिया बदल गई है, या अदालतें बदल गई, क्या अदालतें बदल गई, उसकी तो अपील भी नहीं हुई। उसको तो आपने खड़ सुप्रीम कोर्ट तक 50-55 के जैम की अपील खारिज करके उड़ा दिया उसको वकील मिनिस्टर आ जाता तो उसको आप कहां से साबित करते फिरते। और यहां तो नूर मुकद्दम केस में अब कमाल हो गया ना। आज तो खैर उसका, कल तो उसका भी उसका भाई भी रिहा हो गया ना। हाँ जी, कंदील बलोच का वसीम भी रहा हो गया, वसीम भी रहा हो गया। मैं वही कहता हूँ कि पाकिस्तान में जो कॉन्सेप्ट कानून है ना, जो ब्रिटिश कानून जिसको कहते हैं एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग, 2 तरह की प्रोसीडिंग्स होती हैं, एक होते हैं इंक्विजिटोरियल, एक होते हैं एडवर्सोरियल। एडवर्सोरियल प्रोसीडिंग्स ये हैं कि एक आदमी ने जज के सामने एक एसएचओ ने एक केस बना के पेश कर दिया, सही,
जज के इल्म में भी अगर हो कि उसके सामने नूर मुकद्दम को कत्ल किया गया था तो जज गवाही नहीं दे सकता, जज लिख नहीं सकता उसके अंदर, क्योंकि वो चीज थी एक। दूसरा, इनक्विजिटोरियल में होता है कि वो छुट्टी लेते हैं, कहते हैं मैं खुद जाके देखूंगा तुमने SHO ने बनाई कि नहीं। फ्रांस में वो कानून है, इस्लाम के बिल्कुल करीब तरीन कानून है। पाकिस्तान में दोनों सिस्टम जो इस्लाम के खिलाफ प्रिंसिपल, एक हमारा पार्लियामेंटरिज्म टोटली इस्लाम के खिलाफ, और दूसरा हमारा जो जुडिशरी का सिस्टम, क्योंकि हमें बरतानिया से मिले एडवर्सोरियल है। SHO ने जो केस बना दिया, हम जब सेटलमेंट ट्रेनिंग करते थे तो एक हमारे जो सिखाने वाले थे हिंदू थे, वो अपना VD शर्मा साहब तहसीलदार थे, वो कहते थे पुत्रो, वो खास तौर पर हमारे लिए पंजाबी बोलते थे, वो सिंधी, पुत्रो एक बात बताऊं, जो मोर पेटवारी लगा देता है सुप्रीम कोर्ट में भी उसको तोड़ने की जरूरत नहीं होती, ये मोर है पटवारी की। और वो अब नीचे जो IO है उसने लिख के भेजा, उसी को पूरा मुकदमा फिरोज खानून ने वही पूरा मुकदमा। आप जज दूसरा गवाह शामिल नहीं कर सकता उसके अंदर, उसको पता भी होगा कि इतने गवाह ने स्किप किया, नहीं शामिल कर सकता, कैसे शामिल करेगा? तो यही मसला है। असल मसला ये है कि ओपन ट्रायल करने दें, मैं तो कहता हूं होने दें, बल्कि कैमरे लग जाए एक दफा, ताकि पता चले कौन छुट्टी मांग रहा है, कौन दे रहा है, क्या हो रहा है, पता चले। लेकिन हमारी जुडिशरी नहीं होने देगी। चला जी, देखते हैं क्या होता है। लेकिन यहाँ ब्रेक का वक्त है, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और एक अहम पेशरफ्त अफगानिस्तान में कि जहाँ अफगान हुकूमत ने अमेरिका को एक खबरदार किया है, क्या खबरदार किया है बताएंगे ब्रेक के बाद।